نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. وبالسنة المتصل إلى إمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. قال باب الصلاة بعد الجمعة. قال باب الصلاة بعد الجمعة وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن نافذ قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في روايته قال إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وبه إليه قال وحدثنا عمرو النافذ وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وبه إليه قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت ويصلي أو البتة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا غندار عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الحواري أن نافع بن جبير أرسله إلى سائب ابن أخت أمير يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعمل ما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وبه إليه قال هارب عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى سائب بن يزيد ابن أخت أمير وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى ابن يحيى باب الصلاة بعد الجمعة. Bab as-salah ba'dal jum'ah, yakni salat ba'diyah salat Jumat, terangannya seperti apa. Boleh enggak nanti ada hal yang beda yang mesti kita tahu, nanti kita baca, karena ini tidak bisa lepas dari sumber khilaf bahwa salat Jum'ah itu adalah gantinya zuhur. Apakah sholat Jum'ah itu ibadah mustaqillah, ibadah sendiri yang menggugurkan sholat duhur? Jadi kemudian dengan pelajaran mengenai sholat ba'diyah, qabliyah terkait dengan sholat Jum'ah secara umum, untuk qabliyah Jum'ah itu hadisnya dhaif ya. Qabliyah Jum'ah jelas artinya dhaif. Jadi kita nggak bicara sholat duhur dengan qabliyahnya atau ba'diyahnya maklum. Tapi sholat Jum'ah, sholat qabliyah Jum'ah apa? Hukumnya apa? Dhaif, itu kesepakatan para ulama. Sekiranya tidak ada hadis secara umum, maka apakah perlu dilaksanakan qabliyah Jum'ah itu? Sementara di masjid-masjid kita ada qabliyah Jum'ah apa enggak? Ini masalah ya, ini masalah keilmuan. Jadi barangkali kalau orang NU di mana-mana ada qabliyah ya. Kalau Muhammadiyah nggak ada kan? Jadi karena kita bicara qabliyah Jum'ah kaitannya hadis, ittafaqul ulama anna hadisa qabliyah Jum'ah dhaif, yang mestinya kalau sudah dhaif karena hubungannya dengan masalah hukum sunnah dan yang lain, masalah haram, mestinya nggak jadi hujjah, terus jadi hujjah. Jadi nggak salah kalau kemudian tidak ada mengatakan tidak ada qabliyah Jum'ah. Terus apa? Nah sampean qabliyah Jum'ah ora? Kalau sekiranya tidak ada hadis secara umum yang mengatakan dalam riwayat At-Tabarani ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaihi rak'atani, maka kita nggak bisa mengambil hukum terkait dengan disunnahkannya qabliyah Jum'ah.
Artinya masih ada secara umum keterangan yang ini kemudian bisa dijadikan dalil. Tapi kaitannya secara khusus qabliyah Jum'ah hadisnya apa? Dhaif. Tapi dhaif ini umpamanya nggak ada umumu hadal hadis, mungkin nggak ada dalil lagi sudah. Kalau nggak ada keumuman hadis ini maka nggak ada dalil. Tidak ada sholat yang difardukan kecuali sebelumnya ada 2 rakaat. Nah, tidak ada sholat yang difardukan kecuali illa wa baina yadayha raka'atani. Jadi kaidah jadinya tidak ada sholat fardu kecuali sebelumnya mestinya dilaksanakan apa? Sholat 2 rakaat. Jadi maklum kalau sholat 5 waktu maklum, tapi karena untuk sholat apa Jum'ah hadisnya dhaif, umpamanya nggak ada hadis ini, Anda pakai dalil mana? Hah? Nggak ada dalil, karena hadis dhaif nggak jadi hujjah, karena karena hadisnya khusus untuk qabliyah Jum'ah itu apa? Dhaif, jadi la yuhtajju bihi, nggak ada hujjah. Cuman masih ada hadis secara umum bunyinya apa? Ma min salatin mafrudatin inna wa baina yadayha raka'ataini rawahut Tabarani. Berarti dalilnya mana? Ya ini. Si ana dalil ngono ya. Jadi masih ada dalilnya ya. Selanjutnya kemudian ba'dal Jum'ah seperti apa? Kesimpulannya aqalluha raka'atani wa aktsaruha arba'u raka'at. Kesimpulannya. Jadi apakah 2, apakah 4? Itu pun cara melaksanakannya bagaimana? Apakah dilaksanakan waktu di masjid? Apakah dilaksanakan di rumah? Nah, ini masalahnya ya. Nah, apakah di masjid, apakah di rumah? Alhasil kesimpulannya Rasulullah pernah melaksanakan ba'dal Jum'ah di masjid. Juga Rasulullah pernah melaksanakan di rumah. Jadi kemudian kalau 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Atau tidak melaksanakan sholat ba'diyah di masjid, ya sholat di jadi beda apa enggak? Nah, itulah bedanya ya. Karena beda itu kemudian karena dengan perbedaan ini menyimpulkan bahwasanya Jum'ah itu ibadah sendiri. Buktinya prakteknya qabliyahnya apa? Berbeda dengan sholat duhur. Karena itu sholat Jum'ah itu ibadah mustaqillah, bukan gantinya sholat duhur ya. Ikut yang mana? Kalau itu lah ada keterangan bahwa pernah Rasulullah melaksanakannya sebelum duhur. Ada riwayat pernah Rasulullah melaksanakan sebelum duhur. Saya kira gawe ngono kan rame. Iki aku mau poin. Kalau kemudian ini salat Jumat itu ini khilaf tadi. Jadi kaitannya dengan ibadah mustaqillah apa ghairu mustaqillah. Mustaqillah berarti sendiri bukan apa? Gantinya duhur. Tapi cukup dengan sholat Jum'ah maka apa? Tidak usah sholat duhur. Menggugurkan sholat duhur. Yang itu sifatnya bitawatur al-amali, mulai dari dulu ya begitu. Jadi artinya kalau sudah sholat Jum'ah tidak usah sholat duhur. Sementara di sana akhirnya ada namanya i'adatul Jum'ah. Baleni Jum'ah ono ora? Dalam madzhab Syafi'i dibahas kalau Jumatan kurang memenuhi persyaratan, umpamanya yang hadir tidak sampai 40 orang, maka harus i'adah. Berarti kalau begitu sholat Jum'ah itu gantinya sholat zuhur.
Adapun i'adah menurut Imam Malik bid'atun bid'ah. I'adah menurut Imam Malik bid'ah. Kalau kita jadi kalau kurang ada kurang memenuhi syarat maka diulangi lagi ya. Namanya i'adah. Ada kelinga ekstrem lagi sholat Jum'ah pun harus sholat duhur. Ono sing ngono. Soalnya kalau Jum'ah itu tidak sholat duhur berarti hari itu kurang satu. Padahal kewajiban sholat itu 5 kali kurang wajib duhur. Qaulun syadun itu pendapat yang ada juga. Ada sing doang akeh. Yang penting kita ngaji aja. Kalau Anda mengatakan bahwa Jum'ah itu gantinya sholat duhur, ketika Anda sholat Jum'ah mau menjamak qashar boleh apa enggak? Kalau Anda mengatakan Jum'ah itu sholat gantinya apa? Sholat duhur, maka boleh ketika bepergian menjamak Jum'ah dan asar. Tapi kalau Anda mengatakan Jum'ah itu sholat ibadah mustaqillah, ya ora oleh, ora ono. Boleh jamak duhur karo Jum'ah. Mosok ono Jum'ah asar karo duhur ono, cuma gak ono. Menurut siapa Anda boleh menjamak sholat Jum'ah dengan sholat duhur? Alama dhahabai az-Zarkashi, namanya alama dhahabai ilahi az-Zarkashi. Jadi kalau antum satu saat perjalanan sholat Jum'ah saasare kudu ngerti sapa sing dawuh, ora kok iya ae. Pendapat siapa? Az-Zarkashi. Boleh menjamak sholat asar dengan sholat Jum'ah. Apakah jamak, apakah qashar, lihat perjalanannya ya. Kalau ikut pendapat ibadah mustaqillah, ya tidak boleh. Jadi di sini katanya khilaf itu masya Allah ya, memberikan kesempatan yang membuat orang ini ada jalan bagaimana lebih memudahkan menjalankan Islam dengan baik. Karena kaitannya dengan Islam, ma'ja'alaikum fid-dini min haraj. Islam ini orang kaya pekewuh ya. Islam ini mayar enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala tasana Yahya bin Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah bin Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahatul jum'atah falyusalli ba'da arba'an idza shalla nalikane salat sapa salah jeneng kabeh al jum'ah falyusalli ba'da arba'an, maka hendaknya salat setelah itu berapa rakaat? Wis tau nglakoni apa durung? Dua tok. Bari ilang kono ya. Tapi Imam Muslim masya Allah menerangkan ini dulu, terus nanti baru ini masya Allah ya. Bentar ya. Kita lanjutkan. Jadi ini titik pertama kita mengerti kalau begitu berarti sholat Jum'ah berarti itu berapa? 4. Tapi apakah 4? Harus 4 nanti dulu ya. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid qala hadatsana Abdullah ibn Idris an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum ba'dal jumu'ah, kalau kamu sudah sholat setelah Jum'ah, fasallu arba'an. Fasallu masih arba'an ya. Zada amrun fi riwayatihi qala Ibnu Idris qala Suhailun, ini terkait dengan masalah perawi hadisnya ada tambahan. Fa in ajila bika syai'un,
Memang 4, fa in ajila bika syai'un, kalau kemudian membuat kamu harus segera melaksanakan sesuatu karena sesuatu, ada udur apa, susu-susu, fasalli raka'ataini fil masjid wa raka'ataini idza raja'ta. Dua rakaat di mana? Di masjid. 2 rakaat di mana? Masih gitu. Terus tahu apa turun. Paling enggak hari ini dilaksanakan ya. Insyaallah ya. Hari ini 2 rakaat di masjid, 2 rakaat. Nanti kalau ditanya wis 10 rakaat mau durung sampun, ping pira pisan, gak apa-apa. Gitu ya nih, zakatnya hati kan begitu kan. Ojo sampai gak tahu ngelakoni. Ini paling enggak berarti kemudian kalau 4 pun maka bisa di 2 di masjid, 2 di rumah, atau kemudian kalau tidak di masjid berarti di rumah nanti dulu ya. Wa bihi la qala hadatsani Zuhair bin Harbin qala hadatsana Jarirun haun hadatsana Amrun an-Naqid wa Abu Quraib qala hadatsana Waqi'un an Sufyan kilahuma an Suhailin an Nabihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an. Masih tetap dalam riwayat menyerukan agar kita bisa melaksanakan ba'diyatul jumu'ah berapa rakaat? 4 rakaat. Paling enggak di sini nanti sudah kita ketahui, bisa jadi semuanya di masjid, bisa jadi 2 rakaat apa? Di masjid, 2 rakaat apa? Di rumah. Wa bihi la qala hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumhin qala harbarna Laysu haun wa hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysun an Nafi'in an Abdullah yani Ibnu Umar annahu kana idza shallal jum'ata insarafa. Beliau kalau salat Jumat insarafa ya, pergi sudah. Fasajada sajdataini fi baiti. Jadi enggak usah apa? Salat sunnah Jumat di mana? Ini diamalkan oleh siapa? Abdullah ibn Umar. Niru siapa? Ya Rasulullah. Summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Berarti setelah salat Jumat tidak usah salat apa? Ba'diyah di masjid, tapi salat di mana? Di rumah. Berapa? 2 rakaat. Jadi berarti aqallu al-ba'diyah pada salat Jumat berapa? 2. Kalau ingin lebih 4. Tapi pelaksanaannya terserah apakah setelah salat Jumat apa di masjid, apakah kalau tidak di masjid ojo sampai ke salat nanti omah. Wa bihi la qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin qara'tul hadis ala Malikin pakai menggunakan dikte imla ala Malikin an Nafi'in an Abdullah bin Umar annahu wasafa Ibnu Umar wasifati tatawwu salati Rasulillah, salat sunnahnya Rasulullah sallallahu maknanya Jumat qala fakana. Beliau berkata Abdul Umar, fakana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa. Sampai kemudian pulang dulu, fa yusalli raka'ataini dan salat 2 rakaat di mana? Fi baitih. Qala Yahya yani Ar-Rawi. Qala Yahya Ar-Rawi adunnuni qara'tu fa yusalli. Awil battah. Dalam periwayatan aku meyakini waktu itu aku ketika menerima hadis ini, waktu itu aku sedang bagaimana caranya, aku qara'tu, aku membaca di mukanya Imam Malik. Seingat saya begitu.
redaksinya fayusolli, bukan fakana la yusolli. Subhanallah ya. Si Adununi, aku biyen iku nalika trimo hadis iki apa ya? Elingku nganggo riwayat fayusolli, ora kana yusolli. Elingku ngono. Ngono sakjane. Padahal wong pinter ya. Jadi kan amalat ilmu, jadi karena ada keraguan waktu menerima hadis ini, apakah waktu itu aku menerima dengan redaksi apa? Karena la yusolli, apakah fa yusolli? Seingat saya juga seperti itu. Jadi tapi saya masih meragukannya. Adunnuni qara'tu fa yusolli. Awal battah, atau sama sekali nggak ada yusolli, tapi ya kembali pada lafaz asli, itu karena la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansari fa yusalli rakaatain. Hanya gara-gara karena la yusalli dalam periwayatan dia harus betul-betul ingat bener apa, betul apa enggak. Subhanallah. Oh, gitu. Ini hati-hatinya ya. Menerima hati sampai di situ, masya Allah ya. Jadi mengandalkan apalan yang kuat yang kemudian disebut dzabit. Karena nanti disebut hadis sahih dan tidak hasan, nama ada sahih, ada hasan, ada dhaif, berkaitan dengan masalah hafalannya betul-betul hafalan yang valid apakah itu menjadi persyaratan dalam kesahihan hadis dan selainnya ya. Masya Allah. Ala kulli hal, hanya masalah waktu itu bagaimana menerimanya. Aku waktu membaca, jadi membaca hanya menerima, ada membaca, jadi sorokan apakah tidak sorokan ya. Wa bihi la qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb bin Ibnu Umair qala Zuhair hadatsana Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Amr an Zuhri an Salim an Nabi yani Ibnu bin Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati rakaatain. Teksnya seperti itu, jadi tidak seperti tadi. Alhasil kesimpulannya Rasulullah memang sholat ba'dal jum'ah setelah sholat mafhumnya untuk sebelum jum'ah. Seperti yang saya katakan, memang ulama hadis ketika ada keterangan qabliyah jum'ah itu semuanya hadisnya apa? Doi. Kalau tidak ada hadis umum yang diriwayatkan Imam Tabarani, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayhi rak'atani, maka tidak ada dalil yang mensunnahkan apa? Salat qabliyah Jum'ah. Jadi makanya dengan ini akhirnya ulama mengembangkan pendapatnya kaitannya dengan sholat Jum'ah itu ganti ini duhur, apakah ibadah mustaqillah, apakah ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri yang memang dengan sholat Jum'ah dari dahulu tawaturon amalian. Kalau sudah sholat Jum'ah berarti sudah tidak usah sholat duhur, tidak usah ada catatan hadis rawahu Muslim wa Bukhari, ada. Kira ono gini bahwa kalau sudah sholat apa Jum'ah tidak sholat duhur rawahul Bukhari, kira ono ora ketemu, tidak ada catatan karena tawaturon amalian. Tawatur apa? Amali, tawaturnya itu amalian, bukan kitabatan ya. Ya, dari kemudian adanya tawatur amalian ini akhirnya orang ada memahami karena nggak ada catatan rawal Bukhari Muslim, berarti kalau begitu jangan mengurangi sholat sehari 5 kali dengan Jum'ah, nah, berarti kan kurang 1. Karena itu berarti tetap wajib apa sholat Jum'ah, sholat apa? Duhur. Jadi ada hal yang berkaitan dengan masalah memenuhi persyaratan apakah tidak. Pokoknya kalau duhur ya tetap sholat, kalau sholat Jum'ah pun juga sholat
Duhur. Tapi ulama mengatakan ada qaulun syad. Iki ora ono sing ngono ya. Qaulun ternyata dilakukan oleh jamaah dari apa pelosok itu Wahidiyah bukan pelosok Siddiqiyah mewajibkan ini ada Artinya kemudian Siddiqiyah dan para ulama-ulama jumhur pintar di ya sebenarnya ya. Tapi berasal dari situ, berasal dari apalagi ada hadis yang berkaitan dengan ketika namanya sholat asalnya berapa kali kewajibannya waktu Isra dilungsur 5 kemudian apa menjadi 5 khamsatun hiya khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Begitu setelah kemudian ada pelungsuran dari 50 kali menjadi berapa? 5. Rasulullah bersabda khamsun ya khamsun 5 sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Kan ini jawaban Allah. Khamsun ya. Khamsun apa? Ya khamsun ya. Khamsun ya khamsun. La yubaddalul qawlu ladayya kata Allah. Tidak bisa diotak-atik lagi. Tidak bisa diganti. Di sisiku ini ketetapanku asalnya 50 menjadi berapa? 5. Karena itu Jumat berarti kau usah diotak-atik 5 wae. Yang kemudian walaupun sudah sholat Jum'ah tidak sholat, walaupun sholat Jum'ah tetap sholat duhur. Sementara kita dari dulu sholat Jum'ah nggak usah sholat. Dalilnya apa? Tawaturon amalian. Jadi bukan tawaturon secara riwayat tapi tawaturon amalian. Karena antum tidak akan pernah mendapatkan bahwa sholat Jum'ah itu mengukur kenapa sholat duhur secara riwayat dari siapapun. Tetapi di lapangan perjalanan namanya ada sholat Jum'ah begitu diwajibkan dari mulai Rasulullah. Memang setelah sholat Jum'ah tidak ada sholat duhur tawaturon amalian ya. Akhirnya termasuk jadi catatan saya dari hadis ini, Abu Ya menyimpulkan dari hadis-hadis ini jelas bahwa sholat ba'diyah Jum'ah bisa dilaksanakan. Rasulullah sendiri melaksanakan, kapan juga pernah melaksanakan sholat raka'ataini ba'dal Jum'ati taratan wa arba'a raka'at taratan. Di Rasulullah sholat satu saat, kapan 2 rakaat, juga kapan sholat 4 rakaat. Prakteknya kemudian kapan di masjid, kapan juga di rumah. Paling enggak ada tambahan di rumah. Maka dengan adanya tambahan di rumah ini ada perbedaan antara sholat Jum'ah dengan sholat duhur. Karena itu kemudian menjadi dalil di sini raf'us subah anil badaliyah minadz zuhur. Catatan saya dari Abu ya begitu. Jadi dari sini buktinya ada perbedaan untuk sholat duhur dan sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah ada di mana di masjid, kemudian ba'diyahnya ada di mana, bisa di masjid apa bisa di rumah. Nah, jadi makanya jangan dihubungkan dengan ini sebagai badalnya sholat duhur. Rawus subah anil badaliyah
minad duhur. Walaupun tetap kita maklumi dalam mazhab Syafi'i ya yuda pendapat Asy-Syafi'iyah memang apa? Salat Jumat apa? Salat ibadahnya apa salat duhur. Maksudnya jadi dua itu untuk salatnya, dua untuk apa? Khutbahnya. Jadi dua jadikan dengan khutbah, yang dua dilaksanakan dengan salat Jumat 2 rakaat. Maka di sini ada keterkaitan karena itu asalnya adalah menjadi badalnya sholat duhur. Satu saat namanya kemudian khotib ngentut tengah khutbah. Oh. Ya modern gitu. Turun, saya lagi ngentut ngono. Bayangkan kalau cuma ngentut kemudian turun selesai karena naik lagi. Nah, kalau kemudian ngentut tentu ya orang kok apa malu terus no. Kan malu ya, masa ngentut kondo. Akhirnya kemudian dengan malu teruskan khutbahnya kok. Ini kan bahaya itu. Jadi kalau dia nggak tanggung jawab berarti nanggung sholat yang akeh. Nanggung sholatnya orang banyak yang karena dia adalah batal sholatnya, tapi enggak bilang. Nah, itu kan berarti kan terus terus padahal dia apa? Batal apa? Khutbahnya itu kan batal ya. Sampai dibahas itu Masya Allah. Tanggung jawabnya kepada seluruh orang yang sholat ditanggung dia itu. Atau bisa jadi dia bilang pada orang banyak, saya tadi sebetulnya kan tutul saya waktu khutbah. Ini yang dibahas. Ini orang-orang kemudian tetap sah sholatnya apa enggak ya? Tetap sholat sahnya sholat. Sing kono sing salah, sing ini karena saya rasa uraru. Jadi makmum tetap tidak masalah, bukan berarti sampai di situ. Subhanallah ya. Makmum. Nah, kalau tidur kan masih bisa dikatakan membatalkan dan tidak kan ya. Tidur yang bagaimana? Kan ya. Tidur kalau nelentang mesti batal ya. Karena duduk kan tidak membatalkan juga. Maksudnya ngantuk loh. Gak apa-apa lah. Alhasil ngerepoti gitu. Tapi itu harus dibahas. Bismillah ibadah mustaqillah ya. Ya sudah. Cuman aman. Cuman antum yuk konsekuensi. Jangan sampai ikut waktu safar apa. Ya mah. Konsekuensinya begitu loh ya. Ala kulli hal. Yang penting kita tahu mana siapa yang diikuti itu penting ya. Karena yang tanggung jawab yang punya pendapat. Ada lagi suatu hal yang penting dicatat juga di sini dari riwayat selanjutnya.
Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Gundarun an Ibnu Jurayj qala akhbarani Amr bin Ata'in ibni Abi al-Khawar anna Nafi' bin Jubair min at-tabi'in arsalahu, kirim kepada Umar, ila Sa'ib, kepada Sa'ib ibni ukhti Namirin, untuk apa? Yas'aluh, mempertanyakan kepada Sa'ib, an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah, terkait dengan sesuatu yang ia melihatnya daripada dia waktu itu dilihat oleh Muawiyah, dan apa yakni pengarahan Muawiyah kok sampai di sini pernah ada terjadi seperti apa. Sudah tentu nggak mungkin Muawiyah menegur seseorang karena kesalahan tanpa kalau beliau sendiri sudah pernah mendengar ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diutusnya ini untuk tahqiq masalah, ya. Kapan Muawiyah melihat seorang setelah sholat langsung berdiri sunnah, ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sholat sunnah, ditegur. Ceritanya bagaimana katanya? Faqala na'am, kata Sa'ib, ya memang saya pernah datang ke beliau. Na'am shallaitu ma'ahul jum'ah fil maksurah, aku sholat bersama Muawiyah di al-maksurah, bikin kamar khusus nama di masjid namanya al-maksurah. Karena Muawiyah pernah sholat bersama, kemudian tahu-tahu ada orang Khawarij mukuli dia. Ini Amir ini pukuli dia. Jadi sholat Jum'ah ya dipukuli sama Khawarij. Akhirnya membuat kamar khusus pengamanan di masjid namanya Maksurah, ya. Walamma sallamal imam, begitu imam salam, kumtu, katanya Sa'ib, aku berdiri fi maqami wa shallaitu, maka aku sholat langsung setelah sholat Jum'ah. Walamma dakhala, begitu masuklah namanya Muawiyah ke kamarnya, arsala ilayya, kirim kurir kepadaku, faqala, maka berkata Muawiyah kepadaku, la ta'ud lima fa'alta, kamu jangan ulangi yang kamu. Begini, idza shallaital jum'ah fala tasilha bi sholatin, kalau kamu sholat Jum'ah maka jangan kamu langsung sambung dengan sholat yang lain. Nah, ini termasuk adab juga ya. Jadi kalau kita mau sholat apa? Sholat Jum'ah atau fardu, ingin sholat apa? Sholat sunnah. Itu sayurjanya tidak apa? Langsung disambung, ya, jangan ya. Hatta takallama, hatta tatakallama, sampai kamu baru bicara apa, itu namanya ada fasil, ada yang misah, enggak apa-apa. Au tahruj, atau kamu keluar. Gitu. Penting ya. Gini-gini kan namanya ilmu ya. Jadi jangan sholat fardu kemudian langsung apa? Maknanya paling tidak setelah sholat, ini jangan langsung sholat sunnah kok seperti nambahi, karena nggak ada fasil. Tapi kan maklum setelah sholat sunat ada namanya wiridan, ada apa. Walhasil jangan disolat, jangan langsung sholat sambung kapan yang fardu dengan yang sunnah, supaya ada beda gitu loh. Fasilnya apa, pemisahnya apa, kamu bicara. Nah, bicara ini makanya diantaranya kalau kita ingin sholat sunat langsung paling nggak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mantas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan langsung. Atau kata Imam Nawawi, kalau nggak begitu maka pindahlah tempat. Pindahlah, geser. Pindahlah apa? Tempat. Kata Imam Nawawi. Tahruja maklum keluar. Nah, ini ada kaitannya dengan sholat Jum'ah kan. Kepada Jum'ah memang tidak di masjid, tapi di mana? Di rumah. Kenapa? Ya, ini begitu kita banyak sujud di tempat, maka kemudian sujud tempat itu
tempat itu akan menjadi saksi Anda pernah sholat di situ. Masya Allah. Maka sunnahnya kalau kita sholat sunat, sholat fardu, semuanya sekarang sholat 12 rakaat gitu ya, 2 rakaat, 2 ya, pindah lagi. Jadi mesti bergeser ya. Gitu. Dalam rangka untuk membuat catatan sendiri bagi bumi yang kita lakukan apa sujud kepada Allah sebagai saksi kita bahwa kita adalah menyembah kepada Allah. Kata tatakallama dalilun ala anna al-fasla alaihima yahsulu bil kalami aidan walakin bil intiqali afdalu. Walakin apa? Bil intiqali afdalu. Dengan pindah tempat itu lebih utama menurut apa Imam Nawawi. Yani bil intiqali at-tahawul min mawdi'il faridah ila mawdi'in akhar liyaksura mawadi usujudih, agar banyak beberapa tempat untuk sujud dia menjadi saksi dia ya. Masya Allah. Jadi faqala la ta'uti ma fa'alta idza shallaita al-jum'ah fala tasila bi sholatin hatta takallama aw fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Rasulullah perintah kepada kita dengan itu semua, Allah tu sholatun, hendaknya tidak disambung suatu sholat dengan yang lain hatta tatakallama, sehingga kamu memisahnya dengan berbicara. Autah ruja. Makanya paling tidak coba kalau ingin sholat sunat langsung, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu juga supaya Anda juga kalau sholat jangan dia dikatakan lamcing salam lencing. Ya tetap ucapkan itu dulu. Jadi jangan termasuk orang setelah sholat kok terus kemudian meninggalkan Allah. Allah itu senang. Sekalipun kamu sudah sholat fardu, kamu sholat sunat itu kenapa? Kenapa? Supaya kamu tetap diarani isih butuh karo Gusti Allah. Akhirnya kemudian termasuk hikmahnya sholat sunat akan menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Jadi bukan masalah wong sunnah wae ya, bukan ya. Tapi justru sholat sunat itu ya buru an-nawaqis ya fil furud. Yang judul halal fil furud. Di samping juga kaitannya dengan kasratus sujud itu adalah nanti akan mengangkat derajat seorang di surga karena banyak sujudnya ya. Maka di antaranya hikmah sholat fardu itu adalah sholat sunnah adalah untuk menambal sholat kekurangan dalam sholat fardu. Ini adalah min fadlillah. Sampai kalau kita sudah begitu kan bagaimana ya Allah bikin fadl, bikin anugerah, sudah itu urusan Allah. Kayak juga umpamanya puasa. Kalau ingin menyebut puasa maka jangan sampai tidak zakat fitrah. Zakat fitrah kepiro sih? Ngono kuwi. Jadi bicara kalau sudah begini substansinya nilai di sisi Allah. Karena sedekah itu adalah niru akhlak yang Gusti Allah loman. Itu aja sudah. Maka Allah senangnya di situ ya. Kita 2,5 kilo, tapi Allah senang ya. Maka betulnya nih amal ini kita kalau nggak tahu Allah senang kan repot juga ya. Ternyata banyak amal ngono wae Gusti Allah senang, itu yang kita cari sudah ya. Habbul amali ilallahi adwamuha wa in tidak butuh banyaknya. Yang penting Gusti Allah senang. Maka ada doa yang mesti kita hafal, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka.
Itu contoh amalku sing penting nyenengno Gusti Allah. Akhirnya hadis ini juga doa ini yang di Abu Dawud dan riwayat Abu Dawud doanya Nabi Dawud. Masya Allah. Ini riwayat apa? Abu Dawud dari doanya Nabi Dawud. Nah, kalau diartikan dari hadis ini, ternyata jadi siapa yang kemudian akan mengantarkan Anda untuk beramal yang menyampaikan pada cinta Allah kalau bukan orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mainnya selalu apa? Hubbaka wa hubbaman yuhibbuka. Wa hubbaman yuhibbuka. Siapa? Dari mulai sahabat, para ulama, ya. Apalagi punya guru yang murabbi, ada yang sambung dengan sanadnya. Wa hubbaman yuhibbuka. Akhirnya kemudian man yuhibbuka ini mengantarkan kita mengamalkan sesuatu yang menyampaikan cinta kepada Allah. Ini jadi makanya selama ini satu contoh kita gandolan abu ya. Kuwabe iki ya kok abu ya ngono ae. Ya, enak lah. Karena kita mencintai abu ya. Yang kemarin di YouTube apa ada. Udah terima semua. Ada orang mimpi abu ya. Yang disebar oleh As-Safa ya. Siddiqu hadhil ummah. Ini orang terjujurnya umat ini. Sambil abunya dipegang kepalanya oleh Rasulullah SAW. Inna hada ibni sayyidun. Anakku ini adalah sayyid. Dia sumpah, Allah saya ketemu Rasulullah. Jadi insyaallah ya jadi ngandol beliau. Beliau ini masuk man yuhib wa hubbiman. Amalan-amalan yang disampaikan oleh beliau yang selama ini kita sampaikan sama antum semua. Ini cukup sudah diwakili oleh hadis ini ya. Allahumma ini asaluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wal amal ladzi yuhibbuni hubbaka. Karena diajari oleh siapa? Man yuhibbuka. Karena semuanya lantaran ada man yuhibbuka. Mudah-mudahan selamat semua deh. Karena ya namanya wasilah itu sekian banyak wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Yang bahasa Arabnya sebenarnya boleh wabtahu al-wasilata ilaihi. Kenapa ada ilaihi dulu? Wabtahu ilaihi hanya kepadanya, kepada Allah. Al-wasilah yakni al-qurbah. Mendekatkan diri kepada Allah lewat siapa? Kalau bukan lewat orang yang mencintainya ya. Wabtahu carilah betul-betul, jangan asal-asalan. Carilah sesungguhnya yang bijtihad, yang tolabun bijtihad ilahi untuk hanya menuju keridhaan Allah. Al-wasilah akan apa? Hal yang mendekatkan diri kepada al-wasilah ini al-qurbah. Kalau bukan al-wasilah ini al-qurbah maknanya, maka kenapa kita mesti harus diperintah Rasulullah untuk membaca doa setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi da'watid tamma wassalatil qaimati sayyidina Muhammadil wasilata. Jadi al-wasilah darajatun fil jannah. Kata Rasulullah ini adalah derajat jannah yang tidak mungkin diberi kepada semua orang. Aku berharap ini aku mendapatkannya kata. Katanya aku berharap aku saja yang mendapatkannya kata Rasulullah. Berarti orang paling dekat dengan Allah siapa? Karena mendapatkan derajat apa? Wasilah. Secara umum maksudnya wasilah diartikan pendekatan diri kepada Allah. Termasuk pendekatan diri kepada Allah. Caranya apa kita cari? Yaitu mencari guru mursyid. Mencari guru mursyid. Karena jelas guru mursyid itu jadi punya sanad. Sambung kepada siapa? Rasulullah SAW.
Tuh, wabtahu ilaihil wasilah. Belum kita pribadi maklum wasilah apa yang antum lakukan itu. Yang penting adalah istiqomah ya. Itu aja sudah. Karena ketika ada ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina was sabir ila akhirih a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di situ ada muslim, ada mukmin, ada sabir, ada namanya qanit, ada macam-macam, ada khasyi. Allah jadi menyampaikan janjinya Allah adalah maghfiratan, Allah menyuruh kepada mereka diampuni dosa. Wa ajrun azimah, dan pahala yang agung akhirnya berupa surga. Akhirnya dikomentari para ulama, ini maksudnya harus wawu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sabiriyya dan apakah wawunya ini kayak ja'a zaitun wa amrun ya. Jadi artinya limutlaqil jam'i apa ya, harus muslim, harus mukmin, harus sabar baru Allah menyiapkan apa? Ampunan dan surga. Ya enggak, ternyata di sini menunjukkan orang memang pada tingkatnya yang berbeda. Ada tingkat muslim tok, ada mukmin, ada yang sabir, ada yang ini. Yang jelas mereka dijanjikan oleh Allah Pak, namanya pengampunan dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Masya Allah. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Memang sampai wong Islam itu dzalimun li nafsi maghfurun lah. Terus sudah dzalimun li nafsi itu masih maghfurun lah. Walaupun dimasukkan neraka dhisik ya. Tapi isi dintasukkan neraka. Akhirnya yang mengatakan ndak ini harus jadi satu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minat dan ini banyak surat apa itu ya, surat Ahzab ya. Itu ya harus semua baru Allah menyiapkan ini. Nah, ya nggak mungkin, nggak bisa. Ini takalluf namanya, jadi pemaksaan diri. Harus yoiki. Ya, nggak mungkin lah. Jadi paling enggak jadi tingkatan orang Islam nggak sama. Nah, terus juga paling tidak ternyata amal orang masing-masing ini ada kecenderungan untuk dia yang di situ manis. Ya, itu sudah nggak sama tuh. Nah, ada yang senangannya istighfar, ada yang senangannya baca Quran, ada yang diberi tempat oleh Allah. Yang penting istiqomah. Kalau mau seluruhnya kata Rasulullah istaqimu walan tuhsu. Sementing kowe istiqomah deh. Iku wis awakmu kono kok seneng wis iku wae terusno. Walan tuhsu, enggak mungkin kamu bisa mencakup seluruhnya amal. Iki enggak mungkin kata Rasulullah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi yang jelas akhirnya masuk dalam janji bersama a'addallahum maghfiratan wa ajran azima dalam tingkatan yang enggak sama. Walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu, amalnya seperti apa diterima oleh Allah ya beda-beda derajatnya karena kembali pada amalnya masing-masing. Wa haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Jurayj akhbarani Amr bin Ata'in anna Nafi' bin Jubair arsalahu. Nafi' bin Jubair perintah kepada Umar ila Sa'ib, kepada Sa'ib tadi Ibn Zaid Ibn Yazid Ibn Ukhti Namirin, untuk kemudian menemui kepada yang ketika itu dia diperintah kepada menemui kepada seperti tadi Muawiyah, yang ternyata permasalahannya pernah ketemu dia dengan Muawiyah dan dapat teguran Muawiyah ketika beliau sholat Jum'ah kemudian langsung sholat sunnah, yang kata Muawiyah la ta'ud ma fa'alta. Jangan begitu, Rasulullah ngajari gini-gini, kalau sholat fardu langsung sholat sunnah jangan langsung meneruskan, tapi harus ada pemisah hatta tatakallama aw tahruja. Yang tadi kemudian kesimpulannya walhasil kalau sholat fardu ingin sholat sunnah jangan langsung, kalau toh mau langsung maka harus dipisah dengan ucapan. Contoh Allahumma
antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal atau pindah tempat atau keluar ya boleh. Wasaqal hadisa. Selanjutnya Harun Ar-Rawi melanjutkan riwayat hadis bimislihi seperti tadi itu, ghairu annahu qala falamma sallama qumtu fi maqami wa lam yadhkur al-imama. Riwayatnya tidak ada kata al-imam tadi. Riwayatnya tadi ada disebut redaksinya falamma sallamal imamu qumtu fi maqami fa sallaitu. Cuman riwayat Harun menyebutkan tidak ada kata al-imam. Saking telitinya dalam meriwayatkan terima hadis supaya ketika diterima ini ono sing lali apa ora sampai di situ ya. Subhanallah ya, luar biasa ya. Kitabu Salatil Idain wallahu subhanahu wa ta'ala.